ओम शांति 3 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबांको भली दयाशील होई अनेकंकु रास्ता देखाओ। जेउ संतान माने दिन राति सेवारे लागी रहुछंती सेही माने ही बहादुर अटंती। बाबांको भली दयाशील होई अनेकंकु रास्ता देखाओ। जेउ संतान माने दिन राति सेवारे लागी रहुछंती सेही माने ही बहादुर अटंती। प्रश्न उच्च भाग्य गढ़िबार मुख्य आधार केउ कथा उपरे निर्भर करे? उच्च भाग्य गढ़िबार मुख्य आधार केउ कथा उपरे निर्भर करे? उत्तर जोगर यात्रा उपरे। जिए जेते बाबांकु जोग करुछि सीए सेते निजर भाग्य को उच्च करुछि। तेणु शरीर निर्वाह अर्थे कर्म करी मध्य बाबा एवं तांकर संपत्ति को मने पकाउ थाओ, तेबे भाग्य उच्च होई जिवो। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। जेतेबेले शिशु माने जन्म नियंती सेतेबेले सेमाने निजर पूर्व जन्मर कर्म अनुसारे भाग्य को साथी रे नहीं आसी थांती। केही साहुकार घरे तो आउ केही गरीब घरे जन्म नहीं थांती। तांकर पिता माता मध्य भाबी थांती जे मोर उत्तराधिकारी आसीगला। जिए जेउ भली भाबरे दान पुण्य करी थांती तांको सही अनुसारे जन्म मिली थाए। एबे तुमे मिठा मिठा विच्छेदी संतान मानंकु गोटिए कल्प परे पुनर्बार बाबा आसी एही कथा बुझाइछंती। पिलामाने मध्य जानिछंती जे आमे निजर भाग्य साथी रे नहीं आसीछु। स्वर्गर राजत्वर भाग्य साथी रे नहीं आसीछु। अर्थात जन्म हेबा मात्र के राज्य भाग्यर अधिकारी होई जाइछु। जे माने कि भल्ल भाबरे बाबांकु जानिछु एवं मने पकाउछु एकथा से माने भल्ल भाबरे जानिछंती। कारण जोग सहित भाग्यर मध्य संपर्क रहिछि। जेहेतु तुमे माने एठारे जन्म नेइछ तेणु बाबांकर स्मृति मध्य रहिबा दरकार। जेते बाबांकु मने पकाइबो सेते भाग्य मध्य उच्च हेबो। एहा केते सहज कथा। गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिली जाउछि। तुमे माने एठाकु सुखधामर भाग्य प्राप्त करिबा पई आसीछ। एबे समस्ते पुरुषार्थ करुछंती। प्रत्येक निजको देखुछंती जे मु किपरि पुरुषार्थ करुछि। मम्मा बाबा एवं सेवाधारी पिला मानी जेपरि पुरुषार्थ करुछंती सेमानंकु अनुकरण करिबा उचित। समस्तंकु बाबांकर परिचय देबा उचित। बाबांकर परिचय देबा द्वारा रचना अर्थात सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान मध्य आसीजिवो। ऋषि मुनि आदि केही भी रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान देई परिबे नाही। एबे तुम मानक बुद्धि रे सारा चक्रर स्मृति रहुछि। दुनिया रे केही भी बाबा एवं तांकर संपत्ति को जानि नाहंती। तुमे पिला माने एबे बाबांकु एवं निजर भाग्य को जानिछ। तेणु एबे तुम मानकु बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। शरीर निर्वाह अर्थे कर्म मध्य करिबाकु हेबो। घर द्वार मध्य संभाळिबाकु हेबो। केही जदि निर्बंधन अछंती तेबे से बहुत भल सेवा करि परिबे। जदि कोनोसी संतान संतति नाहांती तेबे तांकु सेवा करिबार बहुत भल सुजोग रहिछि। स्त्री मानकु पिला मानकर बा पतिंकर बंधन रही थाए। जदि पिला छुआ नाहांती तेबे बंधन मुक्त अटंती ना। सेमाने जेपरि बानप्रस्थी होई गले पुणी मुक्तिधाम को जीवा पाई संग दरकार। भक्ति मार्ग रे तो साधु सन्यासी मानकर बा निवृत्ति मार्ग वालांकर संग मिली थाए। तेबे निवृत्ति मार्गी सन्यासी माने प्रवृत्ति मार्गर संपत्ति बाबांक ठारु दियाई परिबे नाही। तुमे पिला माने ही दियाई परिबो। तुमको बाबा आसी रास्ता बताइछंती। भारतर 84 जन्मर इतिहास भूगोल संबंध रे समस्तंकु बुझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म नेउछंती। ଏହା କୌଣସି ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ।
ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେହିମାନେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ କୂଳରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି ନା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ରାଜକୁମାର ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ଝୁଲାଇ ହିଁ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଅଟନ୍ତି ପୂଜା ତାଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ବା 2-3 ଜଣ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡିନାୟଷ୍ଟି ଚାଲିଥାଏ, ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ପୂଜା କେବଳ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର କି ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ନ ଆସିବି। ମମ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବି, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ନେଇ ନେବି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିବେ ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେଠାରେ ତ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହିଁ ଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ରାଜା ରାଣୀର ଉପାଧି ନଥାଏ, ତାହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିବାଲାଙ୍କୁ ରାଜା କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ମହାରାଜା ଉପାଧି କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗରିବ ଏବଂ ଧନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ତ ରହିଥାଏ ନା। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କେବେ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁକିଛି ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ସଦ୍ଗତି ତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ମଝିରେ ତ କେହି ବି ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ଯାଇ ରହିବେ? ସବୁ ଧର୍ମବାଲାଙ୍କର ବିଭାଗ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା। ତେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ତ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜୀବାତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା। ଏହି କଥା ଭାବିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବା। ନିଜେ ମରିଗଲେ ଦୁନିଆ ମରିଗଲା। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ତାପରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଯଦିଓ କେହି ରୋଗୀ ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୋଗରେ ରହି ରୁହାନୀ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମରିଯିବେ ତେବେ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଦ ଉଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭାଇ, ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କହିଥିଲି। ତୁମେ ଏହି କଥା କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ, ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯିଏକି ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସତୋ ପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ପୁରା ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନର ଚାର୍ଟ ତ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିକର୍ମର ବୋଝ ରହିଛି ତାହା କିପରି ଓହ୍ଲାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରିଛି? ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଓଲଟ ପାଲଟ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି।
ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବୋମା ଆଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟପଟେ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କର ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାରିବାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରଖିଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ଆସି ବୋମା ପକାଇ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏଭଳି ଜିନିଷ ବା ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। କଥାରେ ଅଛି କାହାର ଦବି ରହିବ ଧୂଳିରେ। ଲଢ଼େଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପକେଟ ଖାଲି କରିଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଲୁଟି ନେବେ। ଚୋର ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଲଢ଼େଇରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବୋମା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର 3 ଭାଗ ସ୍ଥାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିଯିବ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅଛି ନା, ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ରହିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନ ନେବା? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ତେବେ ବାବା ରାୟ ଦେବେ ଯେ ସେବାରେ କାହିଁକି ଲାଗି ନ ଯିବ। ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛ, ତେବେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରୁଛ, ତେବେ ନିଜର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ଦୟା କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ତ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲ ନା, ବାବା ଦୟା କର। ଏବେ ତ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ବାବା ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ହଟ୍ ଯୋଗ ଆଦିରେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଗ କର, ତେବେ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରିବାର କଥା। ବସା ଉଠା କର, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଭଲେ ସବୁ କିଛି କର। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଗାଅ। ତୁମକୁ ସେହି ପ୍ରେମିକଙ୍କର ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରେମିକାମାନେ, ହେ ପିଲାମାନେ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ତୁମେ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରେମିକ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। କିଛି କିଛି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତା ଶୁଣିଲେ ତୁମେମାନେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଉଛ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତା ଶୁଣି ତୁମେମାନେ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆସିଯାଉଛ। ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର ଯାତ୍ରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଯଜ୍ଞ, ତପ ଆଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ଆସିଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କେହି ନ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ହାତୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହାତୀ ଦେଖିବ, ତେବେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଛି। ଚିତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ନା? ବଡ଼ ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିବ। ସେଠାରେ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥାଏ। ତାହା ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ନଚେତ୍ ଏହି ଭାରତ ଏତେ ଗରିବ କିପରି ହେଲା? ସାହୁକାରରୁ ଗରିବ, ଗରିବରୁ ପୁଣି ସାହୁକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଡ଼ିଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝା ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ମୁଖ ଖୋଲିଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେତେକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ ବହୁତ ପିଲା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାହାରେ ଘୂରି ବୁଲିବା କାରଣରୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି।
ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ବାବା କହିବେ, ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲ ନାହିଁ, ଏବେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଅଧିକ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପାପ କରିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳି ଚାଲିବ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି କହିବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ପାପ କଲି। ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ କିଛିଟା କମ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ, ନଚେତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ହେଉଛି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ତା ଅପେକ୍ଷା ତ ଘରେ ଯାଇ ରହିବା ଭଲ। କେହି କେହି ତ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଅପସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେନାବାହିନୀରେ କିଏ କିଏ ବାହାଦୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ବେହଦର କଥା। ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସାହାରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପାପାତ୍ମା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବା ଆତ୍ମା କେବେ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଏହା ସବୁ ଭୁଲ କଥା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପାପ ଲାଗିପାରିବ? ତାଙ୍କର ତ ଡ୍ରାମାରେ ସେବା କରିବାର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ପାପାତ୍ମା ଓ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। ଏବେ ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ରାଜଧାନୀ କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ଦେବୀ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସବୁକିଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗତ ଜିତ ହେଉଛ। ବାକି ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧୀଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଶରୀରରୁ ମୋହ ତୁଟେଇ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ରୋଗ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶରୀରରୁ ମୋହ ତୁଟେଇ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ରୋଗ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବରଦାନ। କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଭବ। କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଭବ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ 100% ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟ। ଯିଏ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଦୈବୀ ପରିବାର ବା ସଂସାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସୁ, କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତୁମ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତୁମକୁ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର। ତୁମର ଏହିଭଳି ଭାବନା
ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଏଥିରେ କେବଳ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଏହା ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ କରି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ କରି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା: ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଯଦି ବାଣୀରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟତା ଏବଂ ମଧୁରତା ଥିବ, ତେବେ ବାଣୀର ନମ୍ବର ଜମା ହୋଇ ଚାଲିବ। ମଧୁରତାର ଗୁଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ଥିବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ମୋତି ଭଳି ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଲାଗିବ ଯେପରି କଥାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତିର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହିଭଳି କଥା କହୁଥିବେ ଯାହାକି ଶୁଣିବା ବାଲା ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କଥା କହିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବା ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଏହିଭଳି ମଧୁର ବାଣୀର ପ୍ରକମ୍ପନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।